صلاة الله ملأت دواكي ولهبت من خير من ركب النجاة وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بالسيد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يطلب عملي بالعمل المقبول وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات آمين نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالم آمين أن تسني وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن الغرب ومظهر قاسم إمدادك بعبادك وساكب إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن هدايتك آمين وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين آمين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وهم بركة وشريفته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وعلمات الدين في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بآلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد بتأييد من عندك ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحزن العظيم من جميع البلايا
واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا بالأمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير عجل وسلم وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sepi ni. Assalamualaikum. Ya, doakan saya selamat. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala ini hari kita berkumpul dalam acara silaturahim di awal dengan pembacaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan maju ibu-ibu. Alhamdulillah kita ini kedatangan tamu mulia Ustaz Kiai Haji Dasat Latif yang insyaallah akan menyampaikan mau'izah hasanah kepada kita. Mudah-mudahan beliau selalu disehat afiatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibantu Allah dakwahnya mudah-mudahan menambah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya daerah kita ini umumnya untuk Indonesia tercinta, dan mudah-mudahan terlimpah pahala yang kita meriahkan ini hari kepada saudara-saudara kita yang ada di negeri yang sedang dibombardir oleh orang kufar Palestina. Mudah-mudahan mereka semua mendapat keberuntungan jelas dunia dan akhirat. Dan tidak lupa mudah-mudahan terlimpah juga kepada kita, karena lambat laun habis nanti jatah mati syahid diambil bubuhan sidin. Dan yang kami hormati dan muliakan Habibul Habaib wa Syabaib, ayahanda kita semua, khususnya Habib Saleh Al-Khairi, Habib Ahmad Rafiq Al-Qadri, dan saudara-saudara beliau Habib Fadli Al-Qadri, Habib Nawfiyar Ibrahim Al-Qadri selaku Ketua Laskar Adawiyin, juga Habib Muhdar Al-Hinduan dan para habaib yang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Khususnya lagi yang sama-sama kita muliakan Sahibul Bait Naqdah Haji Muhammad Sahadian Nur, mudah-mudahan hajat-hajat beliau Allah kabulkan, Allah jaga keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua pun mendapat limpahan rahmat yang besar, serta keluarga kita, jiran tetangga kita khususnya tidak dimatikan Allah kecuali husnul khatimah indal maut. Mempersingkat waktu, mari kita sama-sama langsung dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan guru mulia kita Kiai Haji Dasat Latif, masyaallah fi tuli hayati fa alaihi al-mashkur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Soundnya dulu, jangan terlalu ngebas.
Tutup saja bassnya dek, tutup bass, nggak usah pakai bass. Eho-nya juga tutup, nggak usah pakai eho. Treble-nya full naik ke atas. Cek, kurangi volumenya. Turun sedikit, lagi, turun lagi. Oke. Alhamdulillah. Itu masih ada eho-nya. Tutup sekali, jangan pakai eho. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Dan di tempat ini saya lihat ternyata banyak setan berkeliaran. Setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Simpan dulu handphonenya Bu. Simpan ya. Mana boleh, mana bisa kau dengar ceramah kalau kau sibuk dengan HP-mu? Bisa? Bu Ibu bisa? Simpan dulu HP-nya ya, simpan. Ibu-ibu pegang HP, sedoakan suamimu kawin lagi. Oh, kenapa bapak-bapaknya senang? Oh, simpan HP-nya Bu, simpannya serius. Ya, simpan HP ya. Ya. Kita to the point. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, karena waktu terbatas. Langsung saja. 1, Bu, sebentar lagi kita pemilu. Ya. Sebentar lagi kita pilih presiden dan wakil presiden. Sebentar lagi kita pilih caleg. Bagus itu pesta demokrasi. Tapi jangan terima uang sogok. Ya. Jangan terima. Kenapa cuma 12 yang teriak? Ini semua muka-muka siap menerima serangan fajar saya lihat ini. Jangan terima 12. Jangan terima. Ya Allah, dengarkan mereka berjanji tidak akan menerima uang sogok. Kalau mereka ingkar janjinya ya Allah, buat hidupnya susah dunia akhirat. Saya serius. Bapak harus sadar, di Indonesia ini 88% umat Islam. Berarti kalau kita punya pemimpin yang jelek, anggota DPR yang jelek, maka 88% itulah yang salah. Kenapa? Dia paling banyak. Simpan HP-nya Bu, simpan, jangan merekam. Ya. Simpan ya. Nanti ada lagi kata-kata saya tidak disenang orang, viral lagi. Ya. Ini penting. Ini pemilu cuma sekali 5 tahun. Milih istri setiap saat boleh. Kalau kau wani. Kalau kada wani jangan coba-coba. Bujur kalau? Nggih. Pernah rasakan susah cari minyak goreng? Pernah rasakan susah beras?
Padahal di mana-mana ada sawah di Indonesia. Banyak sawit di Indonesia. Mana bisa, tidak masuk akal kita kekurangan minyak goreng. Kenapa? Karena banyak orang jahat yang bisnis minyak goreng. Dan tidak mungkin mereka jahat kalau dia tidak kerjasama dengan aparat. Iya. Maka tidak usah kau bikin maki-maki di medsos. Tidak usah kau bersebarkan berita-berita maki dan fitnah. Lebih baik 2024 luruskan niatmu, kamu pilih orang baik. Kalau sudah pilih orang baik, ternyata mereka berkhianat, bukan urusanmu lagi. Tapi kalau kau terima uang sogok, jangan ketawa. Maka jangan heran kalau negara kita susah. Maka saya berharap pemilu yang cuma sekali 5 tahun ini manfaatkan untuk memilih orang baik. Saya tanya sedulur-sedulur sekalian, pian sabarataan. Saya mau tanya sampean semua, kalau kau terima 300.000 kamu kaya enggak? Kaya tidak? Enggak juga. Kalau kau tolak yang 300.000 kamu miskin? Kamu miskin tidak? Lalu untuk apa kau terima itu? Dia tidak membuatmu kaya, dia tidak membuatmu miskin kalau kau tolak. Tapi yang pasti sudah ada dalam darah dagingmu uang haram. Kalau pejabat korupsi 30 miliar, 50 miliar, ya banyak. Itu pun 30 miliar tidak seimbang dengan api neraka. Tapi kalau 300.000 kamu dibakar di neraka, beleng-beleng itu. Tidak seimbang. Maka tolong saudara-saudaraku, kalian umat Islam, biarlah hidupmu miskin, biarlah hidupmu ngontrak-ngontrak, biarlah hidupmu susah, tapi mereka tidak bisa sogok kamu. Itu orang Islam. Bisa? Bisa? Dengarkan ya Allah. 2. Jangan kamu berpecah belah. Silakan kau pilih calonmu, jangan kau hina calonnya orang lain. Saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur. 2019 pemilu yang lalu, siapa yang bertanding dengan Bapak Joko Widodo? Siapa? Keras siapa? Siapa dia lawan Pak Jokowi bertanding waktu pemilihan presiden 5 tahun lalu? Siapa? Prabowo. Setelah Prabowo, Joko Widodo menang dan dilantik jadi presiden, siapa menterinya? Siapa menterinya? Nah, mereka bertanding. Sudah bertanding satu paket. Kamu bertetangga masih baku musuh sampai sekarang. Beleng-beleng. Maka saudaraku, 2024 jangan bermusuh gara-gara beda pilihan. Kamu mau coblos nomor 1 silahkan. Mau coblos nomor 2 silahkan. Mau coblos nomor 3 silahkan. Mau coblos Dasaat Latif batal. Tapi saudara jangan bermusuhan. Masa gara-gara orang mau jadi presiden kamu bertetangga musuhan? Ya. Jangan. Apalagi kalau kau sebar nanti berita-berita bohong. Kau fitnah calonnya orang. Ada yang lapor kau ke polisi. Diperiksa polisi baru menangis, saya tidak tahu Pak. Apalagi tidak tahu sudah masuk urusan polisi. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan bermusuhan. Apalagi kalau kau lihat mereka begaduh di medsos. Ribut di medsos dia ribut. Di depan umum dia ribut. Tapi setelah berdua, cipika-cipiki.
Iya. Ya. Satu, pemilu jangan terima uang sogok. Dua, jangan bermusuhan. Kalau ini kau bawa pulang pengajian, berkas sudah kita hadir di sini. Ya. Tiga, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Nih, sedulur-sedulur. Muka-muka penuh masalah semua ini. Ya kan? Ini. Kok kira tidak ada masalah? Mau kawin lagi kada wani. Sebenarnya Ustadz, bukan tidak, sudahlah, jangan kau bilang sebenarnya, kesimpulannya tidak berani. Bib, seandainya ada dijual itu keberanian kawin lagi, andai saja ada dijual, saya beli langsung 4. Ibu, hei, coba lihat dalam rumah tangga. Ada orang sudah ada anaknya masih kontrak-kontrak. Ya toh, ada atau tidak? Ada apa tidak Pak? Ada, mungkin kita lah itu. Ada orang alhamdulillah belum menikah sudah dapat warisan rumah. Sudah menikah sudah ada rumahnya. Tapi apa masalahnya? Kada ada anaknya. Iya toh? Bagus rumahnya, tapi tidak ada anaknya. Alhamdulillah ada rumahnya, ada mobilnya, ada anaknya. Apa masalahnya? Suaminya kawin lagi. Ada kalau? Ada kalau? Bujur? Nggih. Semua orang ada masalah. Saya, apa masalah saya? Jarang di rumah, suka pergi. Saya dalam sebulan paling 4 hari aja di rumah. Kalau istriku mengomel, kenapa selalu kau tinggal saya? Saya tidak bawa hati. Itulah takdirku. Kalau dia, kenapa sih selalu kau pergi? Saya peluk sambil menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Masya Allah. Tenang, baru istri saya sadar. Oh iya ya. Nah, lalu dia sambut juga istri saya, dia peluk sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Kalau ada masalahmu kau tidak bawa dalam hati, kamu tidak sakit hati, kamu tidak dendam, kamu tidak tersinggung, insya Allah masalah tidak jadi soal buat kalian. Tapi kan masalah ini karena kamu marah kalau tersinggung, marah kalau kata-kata istrimu kasar, marah kalau kau dimaki sama suamimu, maka tambah masalah. Iya. Bapak-bapak nih, bohong kalian kalau tidak pernah ngomel istrimu. Bohong. Ya kalau? Ya. Biar Habib ngomel juga istrinya. Ya kalau? Bujur. Ulun juga ngomel. Maka rumus menghadapi istri ngomel, tidur. Bujur. Kalau dia sudah mulai tidur. Ambil obat tidur, selesai masalahmu. Karena kalau kau ajak ngomong pun tidak masuk di akalnya. Karena memang perempuan itu berbicara pakai perasaan, kada pakai otak. Nggih. Iya, makanya kalau dia sudah ngomel, kada usah dilawan. Makin kamu bicara makin banyak masalahnya. Lebih baik diam. Kalau saya beguring. Kada bisa guring Ustaz, bising. Kau ambil obat tidur, ada di kedai-kedai, warung-warung banyak jual obat tidur. Kau ngomel toh, saya makan obat tidur.
selesai. Apalagi bini kalau sudah bilang pokoknya, sudahlah ya. Maka ibu bapak, kasihan kita. Sudah miskin, rumah kontrak-kontrak, suami jelek, istrimu juga jelek. Beb, kan ada yang tanya sama saya, Ustadz, jodoh kan itu takdir Allah. Bujur, betul. Tapi kenapa Allah takdirkan saya biniku jelek? Saya lihat-lihatlah, saya lihat wajahnya. Lalu saya bilang, Pak, itulah jodohmu. Karena kalau istrimu cantik, dia akan malu jalan sama kamu. Kenapa Ustadz? Karena kau juga jelek. Ya, sudah miskin, rumah ngontrak-ngontrak, hidup tepi sungai, bertengkar melulu. Kapan kau bahagia? Kalau orang kaya bahagia dengan hartanya, kamu bahagia dengan akhlak muliamu. Kalau orang kaya selalu bertengkar, paling tidak mobilnya bagus, rumahnya mewah, makannya enak, perhiasannya banyak. Kalau kau sudah miskin, apa kau dapat? Belum masuk neraka, kau sudah dapat nerakanya dunia. Bujur. Ibu juga jangan suka ngomel. Kok kirain nak jadi laki-laki? Hah? Jaga kok. Sampai ada yang tanya sama saya, Ustadz, itu nanti kalau kita meninggal, katanya istri yang soleha, istri kita ada juga di surga nanti. Saya bilang, bujur, betul. Dia bilang, Ustadz, bolehkah saya minta enggak usah saya sama istriku lagi? Saya bilang, memang kenapa Pak? Dia bilang, wah, enggak, kada menahan Ustadz. Ibu, Bu. Jadi oleh ketiga pulang pengajian, semua rumah tangga ada masalahnya. Nabi pun Bu ada masalahnya. Masya Allah. Kurang apa itu Nabi? Ibadahnya bagus, akhlaknya mulia, ibadahnya tidak ada yang kalah. Tapi apa tidak ada masalah dalam rumah tangganya? Wah, pernah kelaparan. Sampai cucu beliau Hasan Hussein pucat, lama tidak makan. Difitnah. Itu pamannya sendiri dengan Acil dan Julak. Kalau beginilah kalau orang Bugis mau bahasa Banjar. Kawan saya berpender, Ustadz, mau kapian pandai bahasa Banjar? Bujur, mau. Dia bilang, beginilah Banjar. Saya bilang, kada wani. Lain lagi, orang Jawa tinggal di tanah Bugis. Dia pasti bakal Bugis lah dia. Pura lu duit kerak-kerak mopa. Lo barasa sih sekue. Bu, Pak, umur sudah 50 tahun. Alhamdulillah sudah 25 tahun berumah tangga. Masa bertengkar melulu? Kalau umurmu sudah 60 tahun, masa hidupmu hebat sudah kalau masih ada 20 tahun. Sisa 20 tahun, masa kau lewati bertengkar terus tiap hari? Maka rumusnya, ada masalahmu, sabar. Sabar. Dan pasti kamu bisa lewati masalahmu itu. Kalau tidak bisa sabar, jalannya ada dua.
Satu, ceraikan dia. Karena ada ibu-ibu kalau mengamuk, ceraikan saya. Kamu mampu jadi janda? Hah? Kada kan? Kau kira enak jadi janda? Disinggung sama tetangga. Ada janda di sini? Ada udah di sini. Beb, nikahkan aja tali Beb. Ya, jadi ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan jadikan rumah tanggamu beban dalam hidupmu. Biasanya rumah tangga masalah karena dia tidak syukur dengan rezeki yang Allah kasih. Masalah rumah tangga umumnya sekarang banyak punya utang pinjam online. Pinjol. Kenapa kalian pinjam utang? Bukan karena kalian miskin, tapi seleramu yang terlalu tinggi. Betul-betul baru kau semua pelakunya. Itu laki-laki kasihan. Bu, lihat itu suamimu nge-Grab, Gojek, pergi jadi tukang parkir, berhujan-hujan, Grab Gojek, kempes ban motornya, kehujanan, dihina lagi sama orang penumpangnya. Bodoh betul kamu, masa kau jalan goblok memang ini. Dia tidak melawan, yang penting dapat duit. Itulah suamimu. Yang penting dia bisa dapat uang bawa pulang. Makanya tidak ada ridha Allah bagi istri yang menghina suaminya. Dengar ini. Biar kau rajin pengajian, guru ini. Tapi kau lawan suamimu sampai kau hina, Allah tidak senang sama kamu. Tenang, saya bela kamu. Saya lihat kamu takut sama semua istrimu. Kalau orang Bugis tidak ada takut sama istrinya. Bugis. Cuma istri kami yang lebih berani. Ya, Bu, Pak, kasihan saya lihat orang miskin selalu bergaduh sama istrinya. Apa? Tidak masuk akal saya. Saya tengok itu, saya lihat itu keluarga saya, bapak saya. Bapak saya kan ibu bapak saya miskin, petani penggarap. Tapi ibu saya itu tidak pernah dia lawan suaminya. Sampai setiap ada rezeki, kalau saya kasih bapakku, apa kata bapak saya? Jangan kau pikir saya, mamamu. Kenapa? Karena dia tahu istrinya orang baik. Tapi kalau kau ngomel aja kerjamu, dikasih uang kau tidak syukuri, dikasih uang tidak ada laporannya kemana. Begitu anaknya jadi, apa kata suamimu? Nggak usah kasih mamamu, boros. Tenang Pak, saya bela kau. Hei, Bu, mau rezeki suamimu lancar? Bujur, jangan kau sakiti hatinya. Tuh mulai nih. Memang ini kepala batu. Tapi dia bilang, langsung dia dengar, Ustaz, dia pikir enak jadi istri. Sebenarnya saya tanya, Ustaz, kok kira enak jadi istri? Iya, kenapa Bu? Nggak boleh, susah itu hamil, berat, menderita. Ibu suka hamil, enggak aku suka. Kenapa kau ulang-ulang? Hancur ibu-ibu hari ini, hancur. Hei, Bu, mau murah rezekimu? Mau? Buat suamimu bahagia hatinya. Karena kami ini laki-laki bisa cari nafkah kalau hidup kami tenang.
tenang. Jadi kalau ada sopir angkot, saya lihat, saya bilang baru dimarahi istrinya itu. Bu, mau murah rezekinya suamimu? Suamimu pergi cari nafkah, kau sholat duha di belakang. Bagaimana suamimu mau hormati kamu? Kamu kasar, mulutmu kotor, kau ndak hargai mertuamu. Iparmu datang mukamu bengkok. Baru datang mertuamu dari Sulawesi. Kapan datang, Mak? Baru aja, Nak. Bila bulik. Ya, Bu, supaya rezeki suamimu mudah, kau buat hatinya bahagia. Begitu dia curhat, waduh, tadi penumpang kasar betul, ibu hadir, sabar bang. Kalau abang sabar, jadi amal. Insya Allah, Allah cinta sama abang. Tenang, langsung tadinya jengkel. Oh iya juga ya. Coba kalau tadi memang kamu goblok. Di jalan sudah menderita. Di rumah sampai ada bapak-bapak, dia tulis siapa nama istrinya di HP-nya, Tuyul. Astagfirullah. Ya, Bu, selesai kau sholat duha, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki suamiku. Ya Allah, mudahkan suamiku dalam cari nafkah. Jaga lahir batin ya Allah. Lalu ku WhatsApp suamimu, bang, baru saja aku doakan dalam sholat duhaku. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Ya, ya Bu. Tapi dia bilang, ibu-ibu, anu nah Ustaz, suamiku tukang bohong. Kalau kita minta duit, kadada. Selalu kadada. Sekali ku periksa di sepatunya, ada disimpan di kos kakinya. Ah, kamu juga suami, jangan jadi suami tukang tipu. Tenang ibu, saya bela kau. Dengar pian-pian sebarataan. Kamu pikir enak jadi istri? Kamu dapat perempuan dari Banjarbaru. Kamu dapat perempuan dari Sulawesi Selatan. Kamu dapat perempuan dari Jawa. Berapa uang yang kau kasih orang tuanya? Kau bisa beli itu istrimu? Enggak. Cuma karena modal cinta, dia serahkan dirinya bulat-bulat. Coba kalau kalian disuruh belikan gigi. Coba itu periksa giginya istrimu. Lengkap. Coba kalau disuruh beli ompong. Nggak ada giginya. Kan repot kamu beli gigi. Kau tahu itu gigi satu. Satu yang paling murah itu 20 juta. Kali 32. Itu baru giginya. Dan kamu udah kasih ke orang tuanya modal, aku nikahkan kamu dengan anak gadisku dengan mahar seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat saja kau kasih orang. Lalu kau ambil anak gadisnya, lalu kau hianati. Kau sakiti perasaannya sampai kau pukul. Demi Allah, itu yang membuat hidupmu susah. Kenapa? Kamu berkhianat terhadap mertuamu. Kamu berkhianat kepada Allah. Kamu berkhianat kepada istrimu. 3 hianatmu. Pantas 30 tahun kau jadi dagang, tapi hidupmu tidak bisa lepas dari kredit. Tenang ibu. Hey, I love you full. Kau lihat itu perempuan kasihan. Sakit bapaknya, sakit mamanya, disuruh balik ke Banjar. Apa ajarnya? Mak, maafkan ulun dah. Saya kada bisa balik.
Kenapa? Ongkos mahal. Suami saya susah beli tiket, Mak. Anak-anak saya tidak ada yang ngurus. Saya cuma doakan Mak sehat walafiat, Allah sembuhkan. Dia rela tidak pergi besuk ibunya, padahal ibunya telah melahirkan dia. Tapi karena hormat sama suami, dia tinggal jaga suaminya. Maka muliakan istrimu. Dia jelek, Ustaz. Karena kau juga jelek. Masya Allah. Bujur kalau? Hei, bujur. Yang enak istri hormati suami. Suami hormati istrimu. Oh, kalau saya istri saya itu kadangkala saya harus bohong untuk memuliakan dan menghormati dia supaya hatinya tidak luka. Siapa yang telepon kamu itu tadi? Sepupu sayangku. Padahal mantan. Boleh bohong begitu? Boleh. Kenapa? Untuk menjaga perasaannya dia. Maka muliakan istrimu. Nabi, Pak. Allah Karim. 11 istrinya tidak pernah menyakiti hati istri. Padahal 11. Pian satu saja menderita lahir batin. Pasti dalam hatinya, bujur juga ini Ustaz. Ya, maka muliakan istri. Yang keempat sekarang. Sampai jam berapa? Memang ini emak-emak ras terkuat di bumi, Pak. Dia suruh kita ceramah sampai jam 10. Yang berikutnya, jangan pernah bosan berdoa. Doa. Kalau Allah yang kabulkan doamu, kecil itu, kecil sekali. Apa susahnya Allah kasih kamu? Yang penting kamu berdoa. Mau punya anak, berdoa. Nah, alhamdulillah saya ingat. Ini kita bubuhan Banjar. Ustadz, penenang hati. Ustadz, penerang hati. Supaya anakku cerdas. Ini air tidak ada artinya. Bolehkah? Boleh. Yang penting kamu tidak meyakini ini air yang membuat anakmu soleh. Obat juga bisa jadi syirik. Obat juga bisa jadi syirik. Kapan? Kamu beli obat sakit kepala. Lalu kau bilang, untung ada obat sehingga saya bisa hilang dari penyakitku. Bukan obat yang menyembuhkan orang, tapi izin Allah. Lalu kenapa perlu minum obat? Itu namanya ikhtiar. Ini ikhtiar, tapi ini tidak ada faedahnya doa ini kalau kau tidak sholat. Biar guru siapa, biar ulama siapa yang doakan kamu tapi kamu tidak sholat, tidak ada gunanya. Hendak punya anak soleh, itu bukan dari Dasat Latif doa paling baik. Itu bukan dari Habib ini paling baik. Dari mana? Dari doa ibu bapaknya. Pian kasih saya air ini, doakan anak saya. Saya tidak kenal kamu. Saya tidak kenal anakmu. Berarti tingkat keikhlasan saya pasti beda ketika saya doakan anak saya. Itulah sebabnya kalian aja yang doakan. Gimana caranya? Kau ambil air, doakan. Selesai kau sholat, bikin sendiri. Salawat sebanyak-banyaknya. Dengan catatan kau doa tidak harus bahasa Arab. Ya Allah, seperti engkau mengabulkan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya juga mohon ya Allah, jadikanlah saat ini perantara bagi engkau dan saya mengabulkan doaku. Biar ini satu tangki, 2 tangki didoakan sama Habib. Tapi kada salat, kada ada guna. Ya, maka doa tidak mesti bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Banjar, boleh pakai bahasa Bugis,
Puang talelalo kasi wija-wija salama lino ahira de usengi kasi na ini mi maca ya beleng-beleng. Artinya, ya Allah, Engkau yang maha tahu, saya bodoh ya Allah. Ya Allah, Engkau maha cerdas, maha mengetahui, saya tidak tahu apa-apa. Ya Allah, kabulkan doaku. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh macam itu. Daripada ibu bahasa Arab, kada tahu artinya, bingung malaikat. Apa maksudnya nih ibu? Lain di bibir, lain di hati. Dia mau punya anak soleh, doa yang dia baca minta hujan. Bujur kalau berdoa. Saya ulang, ini bisa menjadi kamu syirik. Bukan ini yang membuat kita cerdas, bukan ini yang membuat hati tenang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa pakai perantara? Boleh juga selama kamu yakini ini hanya Allah titipkan kekuasaannya, Allah titipkan keberkahannya ke air ini sehingga saya bisa apa yang saya mau. Boleh. Apa bedanya tongkatnya Nabi Musa? Itu juga benda, tapi Allah titipkan. Ya, bikin sendiri. Bayangkan kalau kau beli 2 dos. Ustadz, doa anak saya yang pertama. Yang kedua Ustaz, yang ketiga Ustaz. Saya mulai, kok kasih capek kita ini? Dan belum tentu saya ikhlas. Maka lebih baik ibu bapak yang doakan anaknya. Ya. Nah, alhamdulillah saya lihat semua rajin berdoa. Tapi berdoanya jangan di medsos. Jangan di Facebook. Tapi doalah kalian selesai sholat. Adik-adikku yang masih muda-muda, saya pernah rasakan susah, lebih susah hidup saya dari kalian semua. Tapi saya selalu berdoa. Ramadan saya selalu minta, karena di situ mustajab doa. Minta. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih kau doktor. Tidak ada susahnya bagi Allah keangkat derajatmu. Kecil buat Allah. Allah cuma minta, kau datang berdoa kepadaku. Dan Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku, pasti saya kabulkan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada guru kita yang mulia Haji Abdul Latif, Ustaz Ki Haji Abdul yang sudah menyampaikan mu'udhah tausiah dan nasihat kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Untuk itu mari kita tutup majelis ini dengan doa yang akan dipimpin oleh ayahanda kita Habib Saleh Al-Khalid. Fa'alaihi tamaskur. Allahumma salli ala Muhammad. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin adana ma fil min salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wujudati wa sirri sarif bi jamil asma'i wa sifat. Assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khalqu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim dinana wa sallim abana wa sallim ummahatina wa sallim auladina wa sallim banatina wa sallim ihwanana wa sallim ihsanana wa sallim rajakana wa sallim baitina wa sallim jiranana wa sallim bilana wa sallim bidadal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أجمعين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah dengan baiknya doa pada hari ini maka berakhir juga acara kita. Sekali lagi kami atas nama keluarga Haji Muhammad Sadiya Nur mengucapkan terima kasih kepada hadirin hadirat yang telah berhadir di tempat ini. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan jaza, terutama kepada guru kita Al Ustaz Kiai Haji Dasat Al-Sif yang sudah sudi berhadir dan meluangkan waktunya kepada bisa hadir di tempat kita ini. Mudah-mudahan beliau terus disafiatkan Allah, dipanjangkan umur, dikabulkan hajat, dan keluarganya yang ditinggalkan jauh dari tempatnya Allah jagakan, amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau lagi ke Tenggarong. Ya. Kasih ya.